Emmanuel, Amen, Alleluia. Greetings and welcome in the name of Jesus. My dear brothers and sisters of India, thank you very much for watching this ministry. Read the Bible, follow the Bible, and there is urgent miracle in your life. Bible is a love letter of God and it is a message of God. Jesus is a model, leader and guider and ladder to all human beings in this work. You cannot do anything without Jesus in this world. Accept Jesus, escape hell. With Jesus, you are hero in this world. Come to Jesus, call to Jesus, and there is urgent solution to your problem. Your problem like unemployment, like unmarried, long-standing disease will be healed by God. You cannot alone this world, and you can angelic support. When you come to Jesus, you will be enriched by the power of God. Urgently open the doors of your heart, and there is immediately gates of heaven will be opened. Let us express your thanksgiving by helping others, spending money, time towards God. Do something, get something from God. You can lead a fruitful life, and you will be gifted by the fruits of Spirit. The gifts of Spirit, love, affection, long-standing, deep love, unspeakable joy. Now just live by faith. Act 10:38. నీతిమంతుడు విశ్వాస మూలంగా జీవించును. లెట్ ఎవ్రీవన్ డిపార్ట్ ఫ్రమ్ ఇన్క్విటీ. ప్రతివాడు దుష్టత్వం నుండి తొలగిపోవలెను. Let receive the word of God, and you will be saved from day to problems from devil. Let receive from God, and you will be saved from day to problems from devil. God's presence will be available among godly people. Be still, know that I am your God. మౌనంగా ఉండి నా కొరకు కనిపెట్టుము, నేనే దేవునని తెలుసుకొనుము. Wait upon the gate of the church, and the Lord can lead you where and what have you to be done. Left things has to be left. విడిచిపెట్టవలసినవి విడిచిపెట్టుము. మంత్రము, తంత్రము, యంత్రము, తాగుట, వ్యభిచారం వాటన్నిటి నుంచి విడిచిపెట్టుము. వాటిన్నిటి నుంచి తప్పించుకునుము. Keep God first in your life. Seek my kingdom and righteousness, then things will be easily available. I will send my messenger ahead of you. He will prepare the way for you. God will give new life unto this people. If you come back to me, you will be saved, and by remaining calm, you can be strong. The Lord will make pure people happy. The prophets are your eyes, hands, and head. Jesus said, I am the way, life, and truth. While Jesus was praying his face began to change, bright and glorious. The voice came from the cloud and said, This is my son, he is the one. I have chosen, obey him. Jesus seen with Moses and Elijah. Jesus said, You all people have no fight, your lives are all wrong. Jesus gave a strong and command to the evil spirit. Then the boy was healed. All the people were amazed all the great power of God. Jesus fed more than 5,000. Jesus is the Messiah, messenger of God, and more than prophet in this world. Jesus gave life to dead girl and heals a sick woman. I am suffering very much due to the anger of God. They made me walk in the darkness rather than bright. He turned against me and attacked me in all aspects. Even there, he has love and affection, and we were not perished. అయినను ఎడతెగక ఆయన వాత్సల్యత వలన మనము నిర్మూలము కాకున్నాము. We have to fasting prayer to convert him. They would not do any wrong with his desire. True, we could not complete this will of God. ఆయన నామమును బట్టి ప్రకటింపనని నేను అనుకుంటుని, అది నా హృదయములో అగ్ని వలె మండుచున్నది. నేను ఓర్చి విసిగి ఉన్నాను, చెప్పక మానలేను. అయితే
పరాక్రమం గల శూరుని వలె యెహోవా నాకు తోడై ఉన్నాడు. యెహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా, మీ మీదికి తెచ్చుటకు నేను కీడును కల్పించుచున్నాను, మీకు విరోధంగా ఒక యోచన చేయుచున్నాను. మీరందరూ మీ దుష్ట మార్గములను విడిచి మీ మార్గములను మీ క్రియలను చక్కపరుచుకునుడి. ఈ గుడారంలో ఉన్న మనము భారం మోసుకొనుచు మూలుగుచున్నాము. పరలోక నిమిత్తము మనం సిద్ధపరిచిన దేవుడే ఆయన తన ఆత్మను సంచాకరువును మనకు అనుగ్రహించినాడు. ఇట్లు ధైర్యము కలిగి ఈ దేహమును విడిచిపెట్టి ప్రభువును దాన్ని విసించుటకు ఇష్టపడుచున్నాము. క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట ప్రత్యక్షం కావలెను. దేవుని మా ద్వారా వేడుకున్నట్టు మేము క్రీస్తుకు రాయబారులమై దేవునితో సమాధానపడుదామని క్రీస్తు పక్షముగా మిమ్మును బతిమాలుకొనుచున్నాము. ఈ స్వాతంత్రం అనుగ్రహించి క్రీస్తు మనల్ని స్వతంత్రులుగా చేసి ఉన్నాడు. మీరు స్థిరంగా నిలిచి మరలా దాస్యమను కింద చిక్కుకొనకుడి. మీరు బాగుగా పెరిగెత్తుచుంటిరి, సత్యమునకు విధేయులు కాకుండా మిమ్మును ఎవడు అడ్డగించెను? దేవుడు సమస్తమును ఆయన పాదముల కింద ఉంచి సమస్తంపై ఆయన సంఘమునకు శిరస్సుగా నియమించును. ఆ సంఘము ఆయన శరీరము. సంఘము సమస్తమును పూర్తిగా నింపుచున్న వాని సంపూర్ణత ఉన్నది. జనులను హెచ్చరించుటకు ఎదురాడు వారి మాటకు ఖండించుటకును దేవుడు నన్ను ఏర్పాటు చేసుకొని ఉన్నాడు. అనేకులు అవిధేయులు వదరుబోతులను మోసపుచ్చువారే ఉన్నారు, వారి నోళ్ళు ముయింపవలెను. అనేకులు సోమరులను తిండిపోతులే ఉన్నారు. లెక్కకు తక్కువైన నిన్ను ప్రేమిస్తూ నిన్ను హెచ్చరించుచుండగా నీవెలా ఆయనకు చులకనగా చూస్తున్నావు? విశ్వాసము దాని కర్త కొనసాగించు యేసు వైపు చూచుచు నీ పని పూర్తి చేయమని దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు. దావీదు వలె యుద్ధ వీరుడిగా పనిచేయి. దేవుని సైన్యములో చేరి అపవాదిని చిచ్చు చేయమని ఆయన సెలవిస్తున్నాడు. శీఘ్రముగా అపవాదిని నీ కాళ్ళ కింద చితక తన్నిస్తాడు. గొల్యాతు మీద కాలు పెట్టి నరికిన దావీదు నీవు కూడా అపవాదిని జయించగలవు. దేవుడు లేనని బుద్ధినులు అనుకొనుచున్నారు, వారు చెడు కార్యములు చేయువారు. దుష్టత్వాన్ని కీడు నుండి తొలగి మేలు చేయువాడు దేవుని సంబంధి, కీడు చేయువాడు అపవాది సంబంధి. వాడు ఆది నుండి నరహంతకుడు, అబద్ధికుడు, మోసగాడు, నరహత్యలు జరిగించువాడు. యేసు ప్రేమామయుడు, దయామయుడు, రక్షకుడుగా పేరు పొందెను. మినీ టికెల్ ఓవర్సీస్, మినీ టికెల్ ఓవర్సీస్. లెక్కలో చూడగా లెక్కకు తక్కువైతివి, గడ్డి మేయము అని శాసిస్తున్నాడు. అయినను నీవు లోకానికి తక్కువైతే నాకు నీవు ఎక్కువే. ఈ సువార్త హెచ్చరిక నాదం నీ కొరకే. ఉన్న బాటన రమ్మని ఆయన పిలుచుచున్నాడు. భయమేలా, దిగులేలా, సంశయమేలా? నీ కొరకు ఆయన భూమిని పానార్పణగా చేసుకొని ఉన్నాడు. ఆకాశం నుండి వర్షం ద్వారా సకలమైన పంటలను భూమి నీ కొరకు పండిస్తుండగా తినుచు తాగుచు ఆడుటకు లేచి ఉన్నారు వారు సనిగిరి అని లేఖనం చెప్పుచున్నది. ప్రే గాడ్ ఇన్ ద అంబార్షల్ అవర్ ఆఫ్ ద మార్నింగ్. దావీదు తన కంఠస్వరము ఉదయకాలంలో కాచిపెట్టుకొని ఉండెను. ఆయన చూచుచున్న దేవుడు అనుదిన ఆహారం ప్రతి జీవంకి ఆయన అందిస్తున్నాడు. నిర్జీవ క్రీడలను విడిచి మారు మనసు పొందుము. ఒకవేళ మీరు పరిశుద్ధులకు ఉపచారం చేసి ఇంకనూ ఉపచారం చేయుచున్న తన నామమును బట్టి చూపిన ప్రేమను మరచుటకు దేవుడు అన్యాయస్తుడు కాడు. పవిత్రుడును, నిర్దోషియు, నిష్కళంకుడును, ఆకాశ మండలం కంటే మిక్కిలి హెచ్చైన వాడు, ఈటి ప్రధాన యాజకుడు మనకు సరిపోయిన వాడు. వాక్యము నిరంతరము సంపూర్ణ సిద్ధి చెందిన కుమారుని నియమించును. రక్తము చిందింపకుండా పాపక్షమాపణ కలగదు. ఆయన మన కొరకు సమ్ముఖమందు కనబడుటకు పరలోకమందు ప్రవేశించును. ఐ సన్ టేక్ మై కమాండ్మెంట్స్ అండ్ లీవ్. అది దీర్ఘశాంతము సుఖజీవమును కలగజేయును. భూమి ఆకాశం గతించినను నా మాట సున్నా అయినా తప్పిపోదు అని ఆయన సెలవిస్తున్నాడు.
నా యొద్దకు వచ్చు వారిని నేను ఎంత మాత్రం త్రోసివేయనని ఆయన సెలవిస్తున్నాడు. ఇంత మంచి గొప్ప వాగ్దానము మనకుండగా నీవెలా ఆలోచిస్తున్నావు? ఎందుకు అనాలోచితంగా గడుపుతున్నావు? ఆకాశమందు తండ్రి సింహాసనమందు ఆసనుడై విజ్ఞాపన చేస్తున్న యేసు నీకుండగా నీవెలా భయపడుచున్నావు? భయము సాతాను, ధైర్యము నిరీక్షణ యేసు. తుదమట్టుకు మనము చేపట్టిన ఎడల మనమే ఆయన ఇల్లు, శరీరము దేవాలయము. దీనిని పాడు చేయబడినవాడు ఆయన శీఘ్రముగా సంహరించును. When my servants ask you about me, say that I am near, respond to the call of one who calls me, they may rightly guided. When man recognize the truth on the strength of arguments and trends, is life towards blessing and good opportunity available to them. We are commanded only to worship God and pray regularly. We are commanded only to worship God and pray regularly. The deniers of truth will dwell forever in hell fire. Fell in the fire of hell of fire. God fearing people are very much rewarded by God, and God is very much pleased with them. The doomsday will smash everything. Surely man is in a state of loss. Greed for more and worldly favor, and you shall be questioned on judgment day. దేవుడు నిన్ను లెక్క అడుగుతాడు. And reached to hell. There are somebody fault finding, backbiters. You need not worry of them. Go ahead for preaching gospel. వాక్యమును ప్రకటించుము, సమయమందును అసమయమందును. ఆయన మీతో చెప్పినది చేయుడి, అప్పుడు మీ ప్రాణమునకు విశ్రాంతి దొరుకును. యెహోవా వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమే ఇలాగూ సెలవిచ్చెను. నీవు అరణ్యములోను విత్తనములు వేయదగదని దేశంలోను నన్ను వెంబడించుచు నీ యవన కాలములో నీవు చూపిన అనురాగమును నీ వైవిక ప్రేమను నేను జ్ఞాపకము చేసుకొనిచున్నాను. ఇదే యెహోవా వాక్కు. నీవు తిరిగి రానుద్దేశించిన ఎడల నా యొద్దకే రావాలని. నీవు ఇటు అటు తిరుగుట మాని నీ హేయ క్రియలు నా సన్నిధి నుండి తొలగించుము. యెహోవా, నీవు నన్ను ప్రేరేపింపగా నీ ప్రేమ నాకు లోబడి తిని నీవు బలవంతం చేసి నన్ను గెలిచితివి. పరాక్రమ గల సూర్యుని వలె యెహోవా నాకు తోడై ఉన్నాడు. నన్ను హింసించువారు నన్ను గెలవక తొట్టిల్లుదురు. God so loved the world, those who believe in Christ shall not perish and give an eternal life. John 3:16. As we are still sinners, Jesus died for us. All committed sin and unable to get the glory of God. The wages of sin death, but we have eternal life through Jesus. Romans 6:23. Those who accepted Jesus having power and authority as authoritative child of God. Jesus died for your sins and resurrected from 3 days of his death. Those he had the voice opened the heart, and I will enter the heart of my child. The statements of Jesus. ప్రభు విషయమైన భయం నెరిగి మనుషులను ప్రేరేపించుచున్నాము. దేవునికి ప్రత్యక్షపరచబడిన వారము అరమర లేకుండా మీతో మాట్లాడుచున్నాము. మీ ఉదయం విశాలపరచబడి ఉన్నది. యెహోవాను కీర్తించుడి, యెహోవాను స్తుతించుడి. దుష్టుల చేతిలో నుండి దరిద్రుల ప్రాణమును ఆయన విడిపించుచున్నాడు. మీ క్రియల బలములను బట్టి మిమ్మును దండించదను. అగ్ని రగులు పెట్టదను, దాని ప్రాకారములను కాల్చివేయుదును. నియమింపబడిన దినం వచ్చుచున్నది, కొలిమి కాలునట్లు అది కాలును. రాబో దినము అందరినీ కాల్చివేయనని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు. నేను నియమింపు దినమున దుర్మార్గులు మీ పాదముల కింద ధూళివలే ఉందుదురు. యెహోవా నియమించిన భయంకరమైన ఆ మహాదినము రాకముందు నేను
ప్రవక్తలను మీ వద్దకు పంపుచున్నాను. యెహోవా విధించిన ధర్మశాస్త్రము దాని విధులను జ్ఞాపకం చేసుకొనుడి. యెహోవా వారితో ఇట్లనెను, కోపమును రౌద్రమును అత్యాగ్రహమును కలిగిన వాడనే బహుబలముతో చాచిన చేతితో నేనే మీతో యుద్ధము చేసేదను. తెగులును ఖడ్గమును క్షామమును మీ వద్దకు మీ మీదికి రప్పించదను. జీవ మార్గమును మరణ మార్గమును నేను మీ ఎదుట పెట్టుచున్నాను. అలాగున ఈ దినమున యేసును ఉదయంలో చేర్చుకునే ఎడల మీ ప్రాణము మీకు దక్కును. Those who pray in Jesus will be saved. Those who accepted resurrected Jesus will be saved. Those who accepted Father that He sent Him will enter the eternal life and no judgment for him. After acceptance of Jesus, the devil flee from you and he has no power to speak to you. The heart became empty and you will be enriched by the gifts of Holy Spirit. Don't be associated with unbelievers. Jesus stay with you. నేను వారిలో నివసించి సంచరించదును, నేను వారి దేవుడే యుందుదును, వారు నా ప్రజలే యుందుదురు. కావున మీరు వారి మధ్య నుండి బయలువెడలి ప్రత్యేకంగా ఉండుడి, కుమార్తెలే యుందుదురని సర్వశక్తి గల దేవుడు చెప్పుచున్నాడు. ఇదిగో ఇప్పుడే మిక్కిలి అనుకూలమైన సమయం, ఇదే రక్షణ దినము. Thank you very much for watching this ministry and encouraging the young man. Please like him and God will bless you very much. As he was blessed abundantly, you will be blessed very much. He worked hard in supporting preaching of gospel. Each one is a God's plan. My son, my daughter, please share this gospel to another person. 70 people are watching. Thank you very much. And please inform this matter to each of your friends, relatives, so that the preaching gospel, you are a participation in the gospel, this ministry. God will bless you. God will touch your heart. Nothing to worry. You are the child of God. You are a beautiful daughter of God. All your problems will be solved. Just listen the voice of God. Just call the Jesus. Accept Jesus. Escape hell. A wonderful plan is given to us to preach gospel. My son, my daughter, is a plan of God to preaching gospel. It is not our personal matter. It is preaching public gospel for your well-being and health development. All the things will be done very much in this world. My son, my daughter, please cooperate this young man. You will be very much cooperated by God. ఎందుకో నన్నింతగా నీవు ప్రేమించితివో దేవా, అందుకో నా దీన స్తుతి పాత్ర, హల్లెలూయా యేసయ్యా. నా పాపము పాప నరరూపివైనావు, నా శాపము పాప నలిగి వేలాడితివి, నాకు చాలిన నీవే, నా స్థానములో నీవే, ఎందుకో నన్నింతగా నీవు ప్రేమించితివో దేవా. సర్వోన్నతుడైన దేవుడు నిన్ను పిలుచుచున్నాడు. ఆయన పిలుస్తున్నాడు, పేరు పెట్టి నిన్ను పిలుస్తున్నాడు. మై సన్ జాన్ డేవిడ్, ఆల్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్ విల్ బి సాల్వ్. మై సన్ మైకెల్, గాడ్ విల్ బ్లెస్ యూ. మై సన్ ప్రేమ్, గాడ్ విల్ బ్లెస్ యూ. My son Sunil, God will bless you. All your problems will be careful and mindful. God is with you. He will cooperate you and settle all your problems. Your unemployment and all things will be settled by the plan of God. Thank you very much. May God bless you.